ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहूँ मिट है नहीं रहे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश श्री गुरु रामदास महाराज जी के गृह विखे होया है। सतगुरु महाराज जी दे माता जी का नाम माता भानी जी। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का जन्म 1620 बिक्रमी विसाख सुदी सप्तमी नूं श्री गोइंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती ते अमृत वेले होया सी। सतगुरु महाराज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के सत्कारयोग पिता गुरदेव गुरु रामदास महाराज जी ने जो 52 गोतां श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ विखे वसाइयां, भाई गुरदास जी ने उन्होंने प्रथाएं लिखिया। बैठा सोढ़ी पातशाहो, रामदास सतगुरु कहावै। पूरन थाल खटाया, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विच जोत जगावै। सतगुरु महाराज जी का बहुत परोपकारी जीवन रहा। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह का उन्हों का जीवन ना ही एक रसना नाल कदी कथिया जा सकता है, ना ही किसी भी कलम के नाल लिखिया जा सकता है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के पिता जी धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी कोल जदों एक बारी बचपन के अंदर खेडते हुए गोइंदवाल साहब मंजे के कोल चले गए सी ते मंजा हिला दिता सी। ते जदों मंजा हिलन तो बाद सतगुरु महाराज जी भजन के अंदर एक रस बैठे सन ते सतगुरु महाराज जी ने जदों नेत्र खोल के देखे तो बचन किया, दोहता बाणी का बोहता। कहते भी है तो साढ़े दोहते अर्जन ने ते बाणी दे बहुते होणगे। ते सतगुरु महाराज अर्जन देव महाराज जी का जो वाक सीगा गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दो वड्डे भराता सन, बाबा पिरथी चंद जी, बाबा महादेव जी। ते सतगुरु महाराज जी सब तो छोटे से घर चों धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह मथुरा जी ने भी कहा, भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए, चित सन्मुख रहो। कलयुग जहाज अर्जन गुरु, सगल श्रेष्ठ लग वितरोहो। जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का गुरता गद्दी वाला प्रसंग किसी तो भी जगत के अंदर छुपिया होया नहीं है। जदों गुरु रामदास महाराज जी के भराता सिहारी मल जी के बेटे का विआह सीगा, उत्थे आप जी गए। उत्थे फिर हुक्म पा के ही वापस आए तो शब्द बाणी का पहला उचारण किया सी, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरिक की न्याई। त्रिखा न उतरै सांत न आवै, दर्शन संत प्यारे जियो। हो कोली जियो कोल घुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। जदों बाणी उचारी महाराज ने गुरु रामदास महाराज जी ने फिर अपने पुत्र पिरथी चंद नूं सभा के अंदर झूठा पा के ते गुरियाई गद्दी का तिलक बाबे बुढ़े गया तो इन्हां नूं लवाया। ते उत्थे महाराज ने जदों पिरथी चंद ने ईरखा रखी तो सतगुरां ने पिरथी चंद के प्रथाएं भी शब्द उचारण किया, पूत काहे झगड़त हो संग बाप, जिड़के जने बडीरे तुम हो तिन से झगड़त पाप। ईरखा चलती रही पर गुरु अर्जन देव महाराज जी गद्दी ते सुभाईमान होए। सतगुरु गुरु रामदास जी ज्योति जोत समा गए ते सतगुरु आप कीर्तन करते। ते सतगुरु महाराज जी के दरबार के अंदर राय बलवंड, राय सत्ता ते बलवंड जो कि महान रबाबी होए ने, उन्हां दा भी सतगुरां ने महाराज जी ने एक बारी हंकार का नाश किया। ते भाई लद्दे परोपकारी के द्वारा उन्होंने उद्धार करदियां होया उन्हां दी बाणी भी आदि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर अंग 966 967 के उत्ते दर्ज है। रामकली की वार आए सत्ते बलवंड की, नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवै, जो खीव दे गुणा सत भैन भरा पारंगत दान पड़ीव दे, नानक राह चलाया सत कोट सतानी थीव दे। सो सतगुरु महाराज जी ने उत्थे सिखां नूं भी फिर कीर्तन की दात दित्ती सी। ते सतगुरु महाराज जी ने भारी जीवन के अंदर परोपकार किए। श्री हरमंदर साहब महाराज जी की
ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ 12 ਮੱਸਿਆ ਆ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 12ਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਾ ਘੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। 31ਵਾਂ ਰਾਗ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਕੇ 1601 ਬਿਕਰਮੀ ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਹੁਕਮ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਲਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਜਗ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ, ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਹਿਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ, ਪਾਰ ਲੰਘਾਓਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਈ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 75,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਤਬ ਖਾਂ 12,000 ਫੌਜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੌਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।
ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਫਰੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੱਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਨੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਥਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰ ਪੂਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੱਠੇ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 825 ਅੰਗ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੁਆ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ ਰਹਾਓ, ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਧਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਸੋ ਛਾੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਲਹੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗਾਤਰੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਨਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਟਮੋਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਆਏ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚੰਦੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਿਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰਜ, ਜੋ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਦਿ 84 ਸਿੱਧ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਆਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਊ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸੀਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹਾਉਣਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣੇ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹੇ, ਵਿਧੀਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੇਲੀ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਖਤ ਸਜਾਣੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਏ ਛੱਡਣ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਛੱਡਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਣੀ ਪੌਣੇ 700 ਅੰਗ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਹੋਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਸੰਤੋਖਾ ਰਿਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।